ہاں دس از دا سیکنڈ سلائڈ آف ٹوڈیز لیکچر دیٹ از آف بلاک تھرڈ. یہ جو بلاک تھرڈ ہے آپ کا ناٹ ویزیبل. ایک سیکنڈ ہاں ایک سیکنڈ. I will share the slide with you. This is the second lecture of your 1 second. Is now the slide visible? Okay. This is the second lecture, the second slide of your block third. That is now we have to see vocabulary development. جو ہمیں word power ہوتے ہیں نا ہم اس کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں. مطلب میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے اگر آپ کو ڈکشنری دیں گے آپ اس کو میمورائز کریں گے یاد کریں گے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. بیکاز یو ہیو ٹو میک یوسیج آف دا ورڈس. آپ کو ان کو یوز کرنا ہے, یوز کرنا آنا چاہیے. اسی کا اس نے کہا ہے یہاں آبجیکٹو کا ہے انٹروڈکشن اس کے بارے میں. ایکٹیو اینڈ پیسو ووکیبلری یعنی کہ جو پیسولی ہم پڑھتے ہیں نا آپ دیکھو مطلب ایسے ہی کوئی ورڈ مثال آپ نے دیکھا ہوگا میں آپ کو ایسے سکھاؤں گا. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے یہ لینگویج از کاٹ بٹ ناٹ ٹاٹ. لینگویج کو پکڑنا ہوتا ہے. مثال کے لیے I have already told you that the hardest man of Pahalgam or the boatman of the Jhelum they speak English fluently than me. کیونکہ I already told you that we humans we acquire the language according to environment. کیونکہ ان کو ماحول ہی ایسا مل رہا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہلو. یعنی کہ جو پیسو لرننگ ہوتی ہے وہ ایکٹیو سے اچھی ہوتی ہے. اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے ماں کی گود بچے کا سب سے بڑا سکول ہے. جو وہ اپنے ماں سے سیکھے گا وہ سکول میں نہیں سیکھ پائے گا کیونکہ وہاں مطلب سکول میں اس کو فورس کرتے ہیں نہیں آپ کو یہ پڑھنا ہے. وہ ٹینشن میں کس کو یاد رہے گا جب وہ مطلب کھیل رہا ہوتا ہے ایسے کر رہا ہے ویسے کر رہا ہو. ہاں ایک بات مجھے بتاؤ جو ہمارا L1 ہوتا ہے مدر ٹنگ ہوتی ہے کیا ہم نے کسی نے ہمیں یہ سکھایا ہے ہم اس کے لیے اسکول چلے گئے ہیں سیکھنے کے لیے؟ ہلو. خود ہی سکھایا نا. کیسے؟ اپنے ماحول سے. یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یعنی کہ اس کا پیسولی کہتے ہیں. پیسولی تو مطلب بہت اچھا انسان سیکھتا ہے. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب بچے کو کبھی یہ نہیں کہنا ہے نہیں آ جاؤ پڑھو. اگر اس کا دل نہیں ہوگا تو اس وقت اس کو فورس نہیں کرنا چاہیے. مگر جب بچہ وہاں سے خود کہے گا میں پڑھنا چاہ رہا ہوں تو اس وقت اس کو پڑھاؤ. اور آپ کو مطلب وہ ماحول کریٹ کرنا ہے کہ بچے کو مطلب وہ مطلب ایسے ہی ماحول کہ اس کو خود ہی سمجھ میں آئے گا پیسولی. ہاں وہی پھر کہہ رہا ہے سم ڈیفیکلٹیز ان لرننگ انگلش ووکیبلری. جو آپ کو میں نے کہا ہے پہلے ہی کہ جو انگلش کے ورڈس ہیں یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں ایک ہی ورڈ کا بہت سارا معنی ہوتا ہے. ہم ایک ہی ورڈ کو ایز یوز کرتے ہیں ناؤن ایز ورب ایز ایڈجیکٹو ایز ایڈورب جو کہ باقی لینگویج میں نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی اگزامپل دی ہے بک کی. میں نے کہا بک تو مانے کتاب. بک کو ہم مطلب بک اے سیٹ وہاں ہم بند کرنے کو کہہ رہے ہیں. ہی از اے بک سیلر وہاں بک شاپ کو کہتے ہیں. ہی از اے بک وہاں ہم ہارڈ ورکر کو کہہ رہے ہیں. یا میں نے آپ کو اس سے پہلے اگزامپل دی ہیں. اور یہاں ہوموفونز اور ہومونیمز بھی ہوتے ہیں. مثال کے لیے ہیئر مانے سننا, ہیئر مانے بال, ہیئر مانے خرگوش. یہاں ایک ہی ورڈ مطلب کہ بہت سارے معنی ہوتا ہے. ہوموفونز ہیں ہومونیمز ہیں اسی لیے یہاں تھوڑا مشکل ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہلو. ہاں اب ہے ورڈ بلڈنگ. ورڈ بلڈنگ آپ کو کہاں سے ہوگا؟ یعنی کہ آپ نے پڑھا ہے کہ انگلش از سچ اے لینگویج which has taken the words from other languages. You see that this word is taken from Greek, this from Latin. Even اس وقت so many words are taken from Kashmiri. مثال ہم پھیرن کو اردو یا انگلش میں پھیرن بھی کہتے ہیں یا گاؤن بھی کہتے ہیں. کانگڑی کو تو کانگڑی بھی کہتے ہیں یا اردن پار بھی کہتے ہیں. سماوار یعنی کہ جو یہ انگلش ہے یہاں تو مطلب یہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں یہ لائیو
लिविंग मतलब लैंग्वेज है, ये बाकी लैंग्वेज का बारो कर रहे हैं वर्ड्स। तो यहाँ अब हमें क्या है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके पहले हम कुछ मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं तो वो और कुछ माने देते हैं। मिसाल के लिए अपेयर, अपेयर का माने है मतलब एग्जाम देना, किसी में अपेयर होना। अगर मैं कहूँ रेपेयर, रेपेयर का माने है दोबारा, तो री मीन दोबारा। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मीन जरूरी। जब मैं अन इम्पॉर्टेंट करूंगा तो अन माने नॉट इम्पॉर्टेंट। इसी तरह कंपाउंड वर्ड्स, जब एक वर्ड होगा, जब हम दो वर्ड्स को, मिसाल के लिए जो अभी मैंने कहा बुक, बुक माने किताब, सेल माने बेचना, जब हम इनको कंबाइन करेंगे बुक सेलर, तो ये किताब बेचने वाले बना है यहाँ। यानी कि यहाँ एफेक्शन, एफेक्शंस और जो ये कंपाउंड वर्ड्स हैं उनसे हमें नया वर्ड मिल रहा है। समझ आ रहा है? हेलो। इसी तरह हम डिक्शनरी को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब हम यहाँ से देखेंगे और क्या कहना है। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, जो मैंने आपको डिस्टिंग्विश। हाँ, कंटेंट एंड फंक्शनल वर्ड। कंटेंट और फंक्शन वर्ड मैंने आपको कहा क्या, वर्ड जो होता है उसका माने कंटेंट में होता है। हम कहाँ यूज करेंगे, जो आपको मैंने पहले ही कहा, होमोफोन्स और होमोनिमस या होमोग्राफ्स। यानी कि जो मतलब मैंने अभी कहा है कि एक ही वर्ड उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है तो मगर मीनिंग अलग अलग। मैंने कहा हियर, हियर मैंने सुनना, हियर, हियर मैंने बाल, हियर मैंने खरगोश। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अलग है मगर मीनिंग सेम है। मिसाल के लिए पिकनिक भी हम इसी को कहते हैं, एक्सकर्शन भी हम इसी को कहते हैं, ट्रैवल, वॉयेज, थोड़ा डिफरेंस है। इसी तरह मैंने आपको कहा है इडियम्स और फ्रेजेस, जो मैंने आपको कहा पहले ही कि इडियम्स और फ्रेजेस जो है इनका डीपर मीनिंग होता है। इसी तरह मैंने आपको अभी पहले ही कहा है सफिक्स और प्रीफिक्स। जब हम किसी वर्ड के पहले कुछ ऐड करते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं। अगर हम और कुछ थोड़ा ऐड करेंगे, मिसाल मैंने कहा इम्पॉर्टेंट, अन इम्पॉर्टेंट, अन से उसका मायने ही निकला है और कुछ। इसी तरह स्पीक्स में अगर हम करेंगे कुछ ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, इसी तरह अगर हम स्पीक्स में करेंगे तो उसका और कुछ मायने निकल रहा है। समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ, वही ये कह रहा है यहाँ एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी, यानी कि कैसे हम, मैंने आपको पहले ही कहा है, मैंने ये एक्सप्लेन आपको बहुत अच्छे से किया है। हाँ, और अब है कंटेंट और फंक्शनल वर्ड्स। कंटेंट पहले हमें देखना है कंटेंट वर्ड्स और फंक्शनल वर्ड्स में क्या फर्क है। कंटेंट वर्ड्स हम डिक्शनरी वर्ड्स को कहते हैं। किनको? जो डिक्शनरी में होते हैं ना, मतलब नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनको हम क्या कहते हैं? कंटेंट वर्ड्स। क्या कहते हैं? हाँ, फंक्शनल वर्ड्स हम ग्रामेटिकल वर्ड्स को कहते हैं। ग्रामेटिकल वर्ड्स या फंक्शनल वर्ड्स क्या होते हैं? मिसाल के लिए आर्टिकल्स हैं, प्रीपोज, जो हम ग्रामर पर पढ़ते हैं ना, इन्हीं को फंक्शनल और ग्रामेटिकल वर्ड्स कहते हैं इन शॉर्ट। मिसाल के लिए आर्टिकल्स हम वहां पढ़ते हैं, प्रीपोजिशंस हम वहां पढ़ते हैं, कंजक्शंस हम वहां पढ़ते हैं। समझ में आया? डिक्शनरी में मतलब वहां क्या होता है, वहां वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। हाँ, सम डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश वोकैबुलरी, जो मैंने आपको पहले ही कहा है। वन वर्ड मनी मीनिंग, जिसको हम होमोफोनस कहते हैं। एक ही वर्ड होता है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। मैंने एग्जांपल दिया आपको विंड की, मैंने आपको एग्जांपल दिए बुक की, इसने भी यहाँ बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, इसने क्लब की एग्जांपल दिए हैं। आप मतलब क्लब किस किस से के थे आप ये खुद ही देख सकेंगे यहाँ। हाँ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। या इसने यहाँ बेड की एग्जांपल दिए हैं। एक सेकंड। हाँ, या मैंने आपको पहले भी कहा है इडियमेटिक एक्सप्रेशन, इडियम्स, इडियम्स और फ्रेजेस, उनका तो डीपर मीनिंग होता है, जो मैंने आपको पहले ही कहा है। होमोफोन्स, होमोफोन्स मैंने आपको कहा है कि एक ही वर्ड
مطلب ہم بہت سارے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یا مثال کے لیے اگر میں کہوں گا مثال کلرز میں آپ کو معلوم ہے بہت سارے آئیں گے، بلو، ریڈ، باقی. اسی طرح ٹریز میں ہم ان کا نام کہہ سکیں گے. تو یہ میں نے آپ کو کہا ہے کنٹینٹ ورڈز. اور یہ سنانیمز آپ کو معلوم ہے جب سملر میننگ ہوگی، جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے. مثال کے لیے اینگری، انوائڈ، اپسیٹ، اریٹیٹڈ، یہ تو سیم ہے، یہ آپ کو میں نے پہلے ہی کہا ہے. ہاں، ورڈ بلڈنگ، افیکشن یا کمپاؤنڈنگ جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے. مثال کے لیے ان کا معنی ہے ان کامن. یہاں جو ان ہے یوز آف پریفکس لائک ایم، ڈس اور ملٹی. وین ایڈیڈ دا روٹ ورڈ اٹ گیوز ڈفرنٹ میننگ. جیسے آپ کو میں نے پہلے ہی کہا ہے. مثال کامن مینز کامن، ان کامن مینز جو کامن نہیں ہوگا، ایبل مینز قابل، ان ایبل جو ناقابل ہوگا، کنوینئنٹ مینز اچھا، انکنوینئنٹ جو اچھا نہیں ہوگا، جسٹس مینز انصاف، انجسٹس مینز نا انصاف، ایڈوانٹیج مینز فائدہ، ڈس ایڈوانٹیج. یہ آپ کو معلوم ہے یہ یعنی کہ ان، ڈس، ایم، یہ مطلب نیگیٹو اس کا دے رہا ہے. پاسبل مینز پاسبل، امپاسبل مینز ناٹ پاسبل. سمجھ آ رہا ہے؟ ہلو. ہاں. اسی طرح سفکسز ہیں جب ہم این پر کرتے ہیں. مثال میں کے لیے بیگ آپ کو معلوم ہے ٹھیلا، بگیج، پوسٹیج. اسی طرح یہاں اس نے لکھا ہے ہوڈ ازم، ہیروئزم، یہ تو آپ کو معلوم ہے. ہاں. یوزنگ اے ڈکشنری، یعنی کہ آپ کو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ جب ہم ڈکشنری استعمال کرتے ہیں وہاں ہم معنی دیکھتے ہیں، مگر میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ یاد کرنے کے لیے ہم ڈکشنری کو ڈائریکٹ یاد نہیں کر سکیں گے، معنی تو ہم نکال سکیں گے تو مگر ڈائریکٹ. اور آپ کو میں نے کہا ہے کہ پہلے ہی کہ ہاں، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی پڑھایا ہے کہ پہلے لیٹرز ہوتے ہیں، لیٹرز کے بعد ورڈز. پہلے لیٹرز کے بعد ورڈز کے بعد فریز کے بعد سینٹینس کے بعد پیراگراف کے بعد پارا کے بعد چیپٹر کے بعد بک. یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی کہ when we combine the letters they give the word, when we combine the word they give the phrase or clause, when we combine the clause or phrase they give the sentence, when we combine the sentence they give the paragraph, when we combine the paragraph they give the page, when we combine the pages they give the chapter, when we combine the chapters they give the book, and when we combine the books they give the library. یہاں تک سمجھ میں آیا ہے؟ ہیلو. ایک سیکنڈ اب چلو یہ تو زیادہ کچھ نہیں. اب ہے اور ایک لاسٹ یونٹ، نہیں اس کے بعد اور ایک یونٹ ہے. دا رائٹنگ سکلز، یعنی کہ رائٹنگ میں کون سی سکل ہونی چاہیے. بیسک لائنز کون سی سکل ہونی چاہیے رائٹنگ میں. پھر لیکچر زیادہ بڑے ہوتے ہیں. ہاں، میتھڈز آف رائٹنگ. پہلے آپ کو پہلے کہتے ہیں پر رائٹنگ اینڈ ری رائٹنگ. پہلے پر رائٹنگس میں آپ کو سوچنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. آپ کیا کرتے ہیں ایگزام میں، آپ پہلے لکھتے ہیں پھر اس کو مٹاتے ہیں پھر لکھتے ہیں، وہ نہیں کرنا ہوتا ہے. آپ کو پہلے ہی پلان کرنا ہے. آپ وہاں لاسٹ پیج پر مطلب کچھ سینٹینس لکھ سکیں گے، پھر مطلب آپ کو اس کو ارینج کریں گے. یعنی کہ پہلے آپ کو پلان کرنا ہے پھر لکھنا ہے اور پھر لکھ کے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہوا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یور سبجیکٹ، مجھے کیا کس پر لکھنا ہے. مثال کے لیے وہاں آپ کو ایگزام میں پوچھے جا رہے ہیں کمپوزیشن، رائٹ اے کمپوزیشن اپان دا الیکٹریسٹی، رائٹ اے کمپوزیشن اپان دا ونڈرس آف سائنس. آپ کو پہلے دیکھنا ہے ہم کس پر زیادہ لکھ سکیں گے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہلو. ہاں. اس کے بعد ہے گیدرنگ انفارمیشن. پھر آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. مثال کے لیے اگر آپ کو وہاں لکھنا ہے تاج محل، آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے تاج محل کسے کہتے ہیں. اگر کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ کسی نے ایک بار کہا ہے کہ کسی نے تاج محل کہا کہ میں تاج محل دیکھنے کے لیے گیا تھا تو وہاں یہ تھا وہ تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا، اس کو معلوم نہیں تھا وہ کیا ہے، اس نے کہا ہاں وہ میرا دوست تھا، میں نے بھی اس کو دیکھا تھا، وہ میرے ہی ساتھ کھانا کھا رہا تھا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے.
पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी चीज के बारे में, समझ आ रहा है? हाँ, मिसाल के लिए द इशू ऑफ ट्री, अगर आपको एनुअल कॉलेज डे होगा, आपको लिखना है कि एनुअल कॉलेज मतलब कैसे आपको लिखना है। जैसे आपको कोई भी सर पढ़ा रहा है, वो मतलब बोर्ड पर दिखा रहे हैं। मिसाल अगर आपको एनुअल कॉलेज डे होगा, आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। व्हेन एंड वायर आपको पहले वहां दिखाना है, कब है, कहाँ है। लोकेशन वायर, उसमें लोकेशन दिखाना है, डेट दिखाना है, टाइम दिखाना है। बिगिन कहाँ से आपने स्टार्ट किया है, एंड कहाँ से किया है, और व्हाट में आपको दिखाना है प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम में आपको दिखाना है कि चीफ गेस्ट कौन है, स्पीकर कौन है, स्पीच देने वाला कौन है। इसी तरह वहां आपको दिखाना है कि एंटरटेनमेंट वहां क्या है, परफॉर्मेंस क्या होगी, मीनू क्या होगा, ये आपको लिखना है। पर्पस, हाँ, नोइंग योर रीडर, और मतलब आपको रीडर के बारे में भी थोड़ा इल्मियत होनी चाहिए। मिसाल के लिए हम कभी कुछ पढ़ते हैं, वहाँ मिसाल के लिए अभी फिर से मैं आपको यही मिसाल के लिए कहूँगा, मैंने कहा है मिसाल के लिए हम मुस्लिम हैं, अब तो हम मुख्तलिफ सेक्टर्स में डिवाइड हुए हैं। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, पहले हम देखते ना इसका आथर कौन है, मतलब वो अपने हमें अपने ख्याल से मिलना चाहिए, अपने अपने सेक्टर से मिलना चाहिए। समझ आ रहा है? हेलो, हाँ। बिगिनिंग टू राइट, पहले आपको ये देखना है कि मुझे क्या कैसे स्टार्ट करना है। राइटिंग द थीसिस स्टेटमेंट, फिर आपको इसको स्टार्ट करना है, क्योंकि अब मुझे ज़्यादा फिर होता है ये। फिर आपको पहले पैराग्राफ यानी कि सेंटेंस के बाद आपको पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ में आपको याद रखना है, पैराग्राफ में टॉपिक स्टेटमेंट यानी कि टॉपिक क्या है, इलाबोरेशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। फिर आपको मतलब उसी टॉपिक को इलाबोरेट करना है, इसी के इर्द गिर्द घूमना है, इलस्ट्रेशन उसके देने हैं, फिर उसको सम अप करना है लास्ट पर। जब मैं आपको पैराग्राफ पढ़ाऊंगा तो उस वक्त मैं ये ठीक तरीके से कहूँगा कि पैराग्राफ में कैसे करना है, क्या करना है। यानी कि पहले इंट्रोडक्शन देनी होती है, लास्ट पर कंक्लूजन करना होता है, क्योंकि जो भी आप लिखेंगे वो किसी ऑर्गेनाइज अंदाजे में होना चाहिए। हाँ, एक सेकंड, अब हमें लास्ट यूनिट है, अब हम वही पहुंचेंगे। हाँ, अब जो लास्ट यूनिट है वो है द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल लेटर्स। आपको मैंने पहले ही कहा है कि पहले ज़माने में लेटर्स तो ज़्यादा लिखते थे, आज तो हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि आज हमें मतलब मेरे कहने का मतलब बाकी जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं हम उन्हीं से कम्युनिकेट करते हैं। तो आपको मालूम है कि जो लेटर हैं उसके 2 टाइप्स हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। यहाँ हमें फॉर्मल ओनली पढ़ना है, कि आपको मालूम है कि फॉर्मल क्या है। फॉर्मल मतलब जो जब आप किसी को लेटर लिखते हैं जो आपका अपना नहीं होगा, जो आपका बॉस होगा, जो आपका सुपीरियर होगा। समझ आ रहा है? इनफॉर्मल में आपको अपने होते हैं। मिसाल के लिए इसने यहाँ दिखाया है, मिसाल इनफॉर्मल में हम कहते हैं हाय, फॉर्मल में आप मुझे हाय नहीं कह सकेंगे, आप कहेंगे डियर, डियर सर। पुटिंग मी आप, यहाँ आप कहेंगे यूर हॉस्पिटलिटी। व्हेन आई वाज इन, यहाँ आप कहेंगे ड्यूरिंग माई विजिट टू, सॉरी यहाँ करेंगे आप करेंगे प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलजाइज। समझ आ रहा है? फॉर्मल इनफॉर्मल में हम कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये आप खुद ही देख सकेंगे। यहाँ उसने डिफरेंस दिखाया है कि फॉर्मल कैसे लिखते हैं हम और इनफॉर्मल कैसे लिखते हैं, ये आप खुद ही देखेंगे यहाँ से ही। मिसाल के लिए विद बेस्ट विशेष, यहाँ उसने लिखा है हसी फिदा, यहाँ पे लिखे हैं लव। यहाँ उसने तो डिफरेंस दिखाई है अच्छी तरीके से, और आपने पढ़ा भी था ये पहले ही। यानी कि आपको देखना है कि मिसाल के लिए अगर आपको फॉर्मल में लिखना है, वहां आपको लिखना है थैंक यू, यूवर्स फेथफुली, यूवर्स ओबेडेंटली। समझ आ रहा है? फॉर्मल में मतलब ये चीज, ये वहां आप इनफॉर्मल आप डायरेक्टली लिख सकेंगे। फॉर्मल में आपको मतलब बहुत कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि वहां आपसे सीनियर होते हैं। हाँ, पर्सनल इंडायरेक्ट स्टाइल, ये आप खुद ही देखेंगे। मतलब लेटर ए लेटर बी, ये तो आपको मालूम है कि क्या किसको लिखना है, कैसे लिखना है। पहले टू, फिर फ्रॉम, फिर सब्जेक्ट। जैसे मिसाल के ये यहाँ इसने दिखाया है मेल का, मेल हम कैसे करते हैं। पहले टू किसको भेजना होता है, फ्रॉम कहाँ से, फिर सब्जेक्ट, फिर हमें यहाँ लिखना है डियर, क्या लिखना है उनका नाम। समझ आ रहा है?
फिर लास्ट पर लिखना है रिगार्ड्स आपका नाम। हाँ, अवॉइड यूजर फेजेस। हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर लिखते हैं आफ्टर केयरफुली कंसिडरेशन। कुछ वर्ड्स हम मतलब फिर से लिखते हैं रिपीटली, वो नहीं करना चाहिए। मेक योर लेटर जेंडर न्यूट्रल। लेटर में आपको मतलब ये नहीं लिखना है, मिसाल कि आपको मालूम नहीं है कि कॉलेज में कौन है, वहाँ प्रिंसिपल मैम है या सर है, आप डायरेक्टली लिखेंगे सर, तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि वहाँ सर ही होगा, वहाँ मैम भी हो सकेंगी, या आप पब्लिक में भी लिख सकेंगे। हाँ, तो इसी तरह हमने ये कंप्लीट किया है। तो मुझे लग रहा है इसी तरह हमने तो मतलब ये कोर्स, इसके 3 ही ब्लॉक्स हैं। हेलो, किसी के पास इसका मटेरियल है? हेलो, मैं कह रहा हूँ किसी के पास इसका मटेरियल है? इसके कितने ब्लॉक्स हैं? इसके कितने ब्लॉक्स हैं? किसी को याद है इसके कितने ब्लॉक्स हैं? अगर याद नहीं है इस वक्त तो वो देखना, अगर और कुछ है तो मुझे वो कहना कि क्या इसके और कोई ब्लॉक है या नहीं। हाँ, वो तो हमने कंप्लीट किए हैं, 3 के 3 हमने कंप्लीट किए हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट संडे पर, मतलब नेक्स्ट कुछ उठाना है इंग्लिश का या क्या करेंगे। तो अब मैंने ये कंप्लीट किया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन से, यू आर फ्री टू से एनी क्वेश्चन, बिकॉज आई ऑलवेज सेज यू दैट फीडबैक इज नेसेसरी। मैंने इसको रिकॉर्ड भी